जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद चैतन्य श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Srila Prabhupada ki. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namavam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamine iti namine.
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो आमादेर आज के 9 तारीख हलो ना 9 ना 8 परशु राधाष्टमी 10-11। तो परशु हमारा श्रीमती राधारानीर आविर्भाव तिथि पालन करब। तो आमादेर जन्य যারা विशेष करे चैतन्य महाप्रभु अनुगामी तो आमादेर जन्य श्रीमती राधारानीर गुरुत्व अनेक बेशी। आमादेर भक्ति जीवने राधारानी श्रीमती राधारानी भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तो आमादेर जीवने उनार भूमिका जो गुरुत्वपूर्ण शुधु ताई नय आमादेर जीवने यदि राधारानी के आमरा बाद दिब ताहले आमादेर कोनो अस्तित्वई नेই, ताই ना? अस्तित्व थाकबे? महाप्रभुर जो शिक्षा ता राधारानी के बाद दे दिले से शिक्षा से दर्शन से आदर्शे अस्तित्व ही थाकबे ना, चले जाबे। तो सेखान थेके आमरा बुझते पारी जे राधारानी आमादेर जीवने कत गुरुत्वपूर्ण। এটা একটু বন্ধ করতে হবে। সেভ করেছি তো হাওয়াটা লাগলে ঠান্ডা লেগে যাবে। রাধারানী भूमिका कत गुरुत्वपूर्ण। ताई आमरा तो आसले राधारानीर भक्त नाकि कार भक्त? कृष्णेर भक्त ना राधारानीर भक्त? राधारानीर भक्त। तो श्रील भक्तचर महाराज बोलतें जरा विष्णु भक्त तारा वैष्णव, जरा कृष्ण भक्त तारा कृष्ण, जरा राधारानीर भक्त तारा कि तारा हच्छे गौड़ीय। तो आमरा कि आमरा गौड़ीय, ता माने आमरा हच्छे राधारानीर भक्त, ताई ना? तो राधारानीर भक्त हवा आमादेर এই জগতের চরম আর অন্তিম লক্ষ্য। এই জগতের মানুষ ভূত প্রেতের পূজা থেকে শুরু করে, দেবতাদেরকে পূজা থেকে শুরু করে, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা থেকে শুরু করে, পরমাত্মা বিষ্ণু রাম কৃষ্ণ अनेक उपासनार कथा अवलम्बन करे। किन्तु सबार काछे
কৃষ্ণের উপাসনাটা জানা আছে, যেরকম আমরা বলি যে শাস্ত্রে বলছে আরাধনা নাং সর্বেশাং বিষ্ণু আরাধনা পরমম, বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে পরম। এমনি দেখতে গেলে কৃষ্ণ বিষ্ণু, রাম বিষ্ণু, নরসিংহ বিষ্ণু, এরা সবাই বিষ্ণু। কি করে সবাই বিষ্ণু? হ্যাঁ, বিষ্ণু মানে কি জানা? বিষ্ণু মানে কি? কারা বিষ্ণু ভক্ত আছো? সবাই তো বিষ্ণু ভক্ত না। কারা কারা বৈষ্ণব আছে? সবাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু মানে, বিষ্ণু শব্দের অর্থ হচ্ছে সর্বব্যাপক, বুঝতে পারছো? তার মানে এই যত ভগবত তত্ত্ব, রাম, বামন, নরসিংহ, এরা কোন তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে? বিষ্ণু তত্ত্ব। ভগবান তো সর্বব্যাপক, সেই জন্য বলা হয় বিষ্ণু। কিন্তু আমরা মনে করি যে বৈকুণ্ঠে বসে আছে চতুর সেই বিষ্ণু, তাই নাকি? এরকম ধারণা না? নারায়ণ, হ্যাঁ, নারায়ণ আছেন, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, শঙ্কর্ষণ, এই সব হচ্ছে একটা তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, তাকে বলা হচ্ছে বিষ্ণু তত্ত্ব। তো এই বিষ্ণু তত্ত্বের মধ্যে আমরা ঐশ্বর্য মার্গের উপাসনা, মাধুর্য মার্গের উপাসনা, তারপরে আমরা রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রেম পুরুষোত্তম, এই বিভিন্ন উপাসনার কথা শ্রবণ করেছি। আর শিবজি বলছেন সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু আরাধনা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমরা বলছি বিষ্ণু তত্ত্ব যত আছে তার আরাধনার মধ্যে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ, নাকি? আর কেন কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ? সেজন্য আমরা বলছি যে আরাধ্য ভগবান ব্রজসতনয়, ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। কি করে তিনি শ্রেষ্ঠ? বিষ্ণু থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই জন্য আমরা ব্রহ্মসংগীতের শ্লোক উল্লেখ করে থাকি, যস্য এক নিঃশ্বাসিত কাল মথা বিলম্ব জীবন্তী লোম বিলজা জগদণ্ডনাথা। বিষ্ণুর মহান, বিষ্ণু এত মহান, তার লোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে। আর এক নিঃশ্বাসিত কালম অথাবলম্ব, একটা নিঃশ্বাস ছাড়বে তারপর নেবে, এক ব্রহ্মার আয়ু শেষ। এত যে মহান বিষ্ণু, বিষ্ণুর মহান সে কে? বিষ্ণুর মহান সহে যস্য কলা বিশেষ, যস্য যার কলা। কার কলা? গোবিন্দং আদি পুরুষম। কলা মানে কি? অংশের অংশ, অংশের অংশ। তো সে হচ্ছে মহান বিষ্ণু, যে অংশের অংশ যার, সে হচ্ছে কৃষ্ণ। তাহলে সে কৃষ্ণ অবশ্যই আমাদের আরাধ্য। আরাধনানাং সর্বে, আরাধ্য ভগবান ব্রজসতনয় তদ্ধাম বৃন্দাবনম। কিন্তু আমাদের জন্য কৃষ্ণ থেকে আরো বেশি আরাধ্যকে, তার উপরে আবার কি বেশি আরাধ্য আছে? কৃষ্ণের উপরে কি আরাধ্য আছে? হ্যাঁ, শ্রীমতী রাধারানী। আমরা আরাধনা করি, হ্যাঁ, শ্রীমতী রাধারানীকে। কি করে না, রাধারানী যদি সঙ্গে না থাকবে আমরা কৃষ্ণের পূজা করব? কৃষ্ণের পূজা করব? পূজা করব না। রাধারানীর সঙ্গে থাকলেই কৃষ্ণের পূজা করব। যে চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হচ্ছে, যদি কেউ বিষ্ণুকে মানে কৃষ্ণকে না মানে তাহলে সে অসুর। কে ছিল এরকম? জরাসন্ধ, বিষ্ণু ভক্ত ছিল, কৃষ্ণকে মানল না, তাহলে সে অসুর। ঠিক সেই রকম কৃষ্ণকে মানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে মানবে না, সে হচ্ছে অসুর। বিরাট বড় কথা নাকি? তো ঠিক সেই রকমই যদি কৃষ্ণকে মানে রাধারানীকে না মানে তাহলে কি হবে? তো আমরা রাধারানীকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণকে চিন্তাই করতে পারবো না, ঠিক না? তো রাধারানীকে নিয়েই আমাদের সব কিছু। হ্যাঁ,
রাধারানী ব্যতিরেকে কৃষ্ণের অস্তিত্বই আমরা চিন্তা করতে পারি না, তাহলে রাধারানী বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। যারা গৌড়ীয় ভক্ত, অত গুরুত্বপূর্ণ রাধারানী বিষয়টা, অত গুরুত্বপূর্ণ যে শাস্ত্রে, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে রাধারানী কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই যে রাধারানী গ্রন্থতে আমি সেগুলো তুলে ধরেছি, বেদে পুরাণে কি রাধারানী কথা আছে। কিন্তু এই জগতে রাধারানীর পূজা উপাসনা কেউ জানতো না। এখনো আপনারা যদি দক্ষিণ ভারতে যাবেন, কোনো রাধাকৃষ্ণ মন্দির এখনো নেই দক্ষিণ ভারতে। ইস্কন মন্দিরে থাকবে না গৌড়ীয় মঠের মন্দির থাকবে, এখনো রাধারানীর মন্দির নেই সেখানে। আর আজকে থেকে 500 বছর পূর্বের কথা কি, তাহলে কোথায় ছিল না, জানতো না রাধারানীকে। যখন গোস্বামীরা, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, গোবিন্দ, মদনমোহন, গোপীনাথ বিগ্রহ সব উদ্ধার করেছে, সে বিগ্রহ কে বানিয়েছিল? বজ্রনাভ। সব মাটির নিচে চলে গেছে, শুধু কৃষ্ণকে পেয়েছে, রাধারানীর কথা কেউ জানতো না। তারপরে পরবর্তী সময়ে পুরীর রাজা এই পাশে সব রাধারানীকে বসিয়েছেন। জগন্নাথ মন্দিরে এই রাধারানী পূজা পাচ্ছিলেন। এই রাধারানী দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের লোকেরা তো রাধারানীকে জানে না, তারা লক্ষ্মী দেবী বলে পূজা করছিল। তার পুরীতে এসেছেন, আর পুরী রাজা কি করেছেন, এই এক একটা করে রাধারানী বিগ্রহ পাঠিয়েছেন। তার আগে শুধু কৃষ্ণই একা ছিল, তার পাশে কোনো রাধারানী ছিল না। এখনো দক্ষিণ ভারতে গেলে কৃষ্ণ একা। যদি কোনো কৃষ্ণের সঙ্গে কোনো মহিলাকে বসাবে, ও রাধারানী নয়, ওকে রুক্মিণী সত্যভামা, রুক্মিণী সত্যভামাকে বসাবে। কেননা রাধারানীকে তো কেউ জানতো না। সেজন্য বলা হচ্ছে, যদি গৌর না হইতো তবে কি হয়তো কেমনে ধরিতাম দে, রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাতো কে। তো রাধারানী অত উন্মুক্তভাবে পূজা উপাসনা লোক জানতো না, জানলেও রাধারানীর প্রেমের মহিমা কেউ জানতো না। রাধারানীর কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তার মহিমা কেউ জানতো না। কেন জানতো না? শাস্ত্র গ্রন্থে লেখা থাকলেও ভগবান কৃষ্ণ যোগমায়াকে বলে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত আমি এসে রাধারানীর কথা বর্ণনা না করছি, ততক্ষণ বেদ পুরাণে রাধারানীর নাম থাকলেও যোগমায়া তুমি সবার কাছে এটা ঢেকে রাখবে, কেউ যেন না বুঝতে পারে। নবদ্বীপ মহিমা সেই রকম। নবদ্বীপের কথা বেদে পুরাণে রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ বলেছেন, যে পর্যন্ত আমি এসে নবদ্বীপের লীলা প্রকাশ না করেছি, ততক্ষণ যেন কেউ এই মহিমাকে না বুঝতে পারে। তো সেজন্য বলা হচ্ছে যে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনি এসেই এই রাধারানীর মহিমা এই জগতে প্রকাশ করেছেন। রাধারানী হচ্ছে বেদ গোপ্য। বেদের মধ্যেও রাধারানীকে গোপন করে রাখা হয়েছে। বেদ তো ব্রহ্মা জানে, কিন্তু ব্রহ্মাও রাধারানীকে জানতে পারবে না অত সহজে। বেদ গোপ্য। বেদে রাধারানীকে কি করে জানবে? বেদে তো কৃষ্ণকেও জানতে পারে না, ভগবানকেও জানতে পারে না। সেজন্য ব্রহ্মসংহিতা কি বলা হয়েছে? বেদেশু দুর্লভ অদুর্লভ আত্মভক্ত। রাধারানী কত না দুর্লভ, সুদুর্লভ হবে নাকি? বেদে সুদুর্লভ হবে, তাকে গোপন করে রাখা হয়েছে। বেদে রাধারানীর কথা বেদসূত্রে গোপন করে রাখা হয়েছে। তো সেই কৃষ্ণ মহাপ্রভু রূপে এসে তো এই রাধারানীকে জগৎবাসীদেরকে জানালেন। কিন্তু সারা জগতে বা বিশেষ করে ভারতে হিন্দুরা ঘরে ঘরে রাধা কৃষ্ণের উপাসনা শুরু হয়ে গেল। রাধারানীর বড় বড় মন্দির হয়ে গেল।
কিন্তু রাধারানী যে কে সেটাকে এ পর্যন্ত মানুষ বুঝতে পারল না, যে রাধারানী কে। রাধারানী তত্ত্বটা অত গূঢ়। ব্যাপার হচ্ছে বলরাম আবির্ভূত হয়েছেন, তার আবির্ভাব রহস্যময়। বলরাম আবির্ভাব থেকে কৃষ্ণের আবির্ভাব আরো বেশি রহস্যময়। কৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে রাধারানীর আবির্ভাব আরো বেশি রহস্যময়। এই সব তত্ত্ব খুব অত্যন্ত রহস্যাবৃত। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্য রূপে এসে এই রহস্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন, এই রাধারানী কে? আমি আগে অনেকবার বলেছি যে রাধারানী একজন সাধারণ নারী নয়। যেভাবে মানুষেরা বুঝে মনে করে রাধা কৃষ্ণের লীলাকে, বিকৃতভাবে মনে করে। কেন মনে করে? তারা রাধারানী কে জানে না, তাই বিকৃতভাবে রাধা কৃষ্ণের লীলাকে তারা বুঝে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, যারা রাধা কৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করে সহজিয়ারা, তারাও জানেন না। তারা শুধু মানুষকে আকৃষ্ট করবার জন্য ভাগবতের প্রথম থেকে বর্ণনা না করে সোজা দশম স্কন্ধ রাস পঞ্চোধ্যায় শুরু করবে, আর রাধা কৃষ্ণের যে লীলা তাকে এটা বিকৃত ভাব দিয়ে মানুষকে উত্থাপন করবে, আর মানুষরা সেইভাবে গ্রহণ করে একটু আনন্দ পায়। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা কেউ বুঝতে পারে না। তো রাধারানী কে? সে কি সাধারণ নারী না অসাধারণ নারী? তোমরা কি মনে করো, সাধারণ না অসাধারণ? অসাধারণ না। রাধারানী সাধারণও নয়, অসাধারণ নয়। তিনি সাধারণ অসাধারণের ঊর্ধ্বে। তিনি স্বর্গের কোন দেবী নন। তিনি তো ভগবান কৃষ্ণ থেকেই অভিন্ন। রাধারানী কৃষ্ণ থেকেই অভিন্ন। তো সেই জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী রাধারানীর স্বরূপ বর্ণনা করে বলছেন, রাধারানী কে? রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ। চৈতন্য মহাপ্রভু কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এটা বলছেন, প্রথম লাইনে রাধারানীর কথা বলছেন। কেন রাধারানীর কথা না বললে চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলা যাবে না। তাই রাধা কে? কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি, কৃষ্ণ প্রেমের বিকার, কৃষ্ণ প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি হচ্ছেন রাধারানী। রাধারানী হচ্ছেন কৃষ্ণের শক্তি, পরাশক্তি, স্বরূপ শক্তি। স্বরূপ শক্তি মানে কি কে বলতে পারবে? স্বরূপ শক্তি শুনেছ? তোমরা শুনেছ স্বরূপ শক্তি শব্দটা শুনেছ? তার মানে কি? তার নিজের স্বরূপের মধ্যে শক্তিটা রয়েছে। এই বহিরঙ্গা শক্তি নাকি বাহিরে আছে, স্বরূপ শক্তি ভিতরে আছে, তটস্থ শক্তি মাঝামাঝি আছে। তা স্বরূপের রাধারানী তার স্বরূপের আছে না তার ভিতরে রয়েছে নাকি? তার ভিতরে বসে কি করছে রাধারানী? স্বরূপে কি করছে? তার কি কাজ, কি বিজনেস? রাধারানীর কাজটা কি? কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করছে, কৃষ্ণের আনন্দ প্রদান করছে। তো লীলা রস দিয়ে আস্বাদন করতে হয়। একা একাকে লীলা হবে? একা একা লীলা হবে? তো দুজন লাগবে না? আর কৃষ্ণ কি অন্য কাউকে নিয়ে লীলা করবে? সে তো আত্মারাম, সে নিজের সঙ্গে লীলা করবে, লীলে, তাই না? নিজের সঙ্গে নিজে লীলা করবে। তো নিজের সঙ্গে যে লীলা করবে, একজনকে লীলা হবে, নাটক হবে একজনতে, দু চারজন লাগবে না? তখন তাহলে কি করবে? কৃষ্ণ তো একা লীলা হবে না, আর অন্যের সঙ্গেও করবে না, অন্যকে নিয়ে করবে না, একাও করতে পারবে না। তাহলে কি করবে? তাহলে এখন সে নিজে থেকে আরো সৃষ্টি করবে। যখন সেই রাসলীলায় সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে গোলক বৃন্দাবনের রাসলীলা,
তার সেই মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনের মধ্যে যখন এই বাসনা জাগে, এই লীলারস আস্বাদন করবে, প্রেমরস আস্বাদন করবে, তো ভগবান কৃষ্ণ তো ইচ্ছা শক্তি, ইচ্ছাময় পুরুষ। ভগবান কৃষ্ণকে কিছু পেতে হলে করতে হয় না, আমার কিছু করে পাই, তাই না? আমার খেটে পাই, ভগবানকে খাটতে হয়। কি করতে হয়? শুধু ইচ্ছা করবে, বাস। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তোমার ইচ্ছায় বিশ্বের সৃজন সংহার। তার ইচ্ছাতেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হবে। তো ভগবান ইচ্ছা করেছেন। কেন ইচ্ছা করেছেন? না, বলা হচ্ছে একাকী সন রম্যতে, একা একা সে এই লীলারস রমণ করতে পারে না। স ইচ্ছতি, সে ইচ্ছা করল। মানুষ ইচ্ছা করে কখন? আমার ইচ্ছা হয়, কিসের প্রতি আমার ইচ্ছা হয়? আমার কাছে যেটা নেই তার প্রতি ইচ্ছা হবে না। আমার কাছে যদি থাকে আর ইচ্ছা হবে? আমার কাছে অভাব থাকলে না ইচ্ছা হবে? অভাব নেই আর ইচ্ছা করবে, ওটা কি? তাহলে ভগবানের ইচ্ছা হলো, তার অভাব আছে নাকি? ভগবান স্ব ইচ্ছাতে, তার ইচ্ছা হলো, তার অভাব আছে নাকি? অভাবের জন্য ইচ্ছা আছে না? অভাবের জন্য ইচ্ছা নয়, তার আছে, সেটা ভোগ করবে। আমার কাছে নেই, আমার ইচ্ছা হচ্ছে পাবো। আমার কাছে আছে, আমি ইচ্ছা করি, আমি ভোগ করব। তো ভগবান ক্ষেত্রে সেইটাই। আর যখনই তিনি ইচ্ছা করেছেন, তখন কি হচ্ছে? তার বাম অঙ্গ থেকে এই রাধারানী প্রকটিত হয়েছেন। প্রকটিত হয় সঙ্গে সঙ্গে তার বাম দিকে বসে আছেন। তার উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রূপের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। তো কৃষ্ণের বাম দিকে বসে আছেন। তাহলে রাধারানী কোথা থেকে আসলো? কই থেকে আসলো? মানে কৃষ্ণ থেকে আসলো না, কৃষ্ণ থেকে আসলো। তো কৃষ্ণই রাধারানীকে নিয়ে আনন্দ করছে, রমণ করছে। তো কৃষ্ণ মধ্যে রাধারানী রয়েছে নাকি? কৃষ্ণের ভিতরে রাধারানী থেকে অমূর্তভাবে আনন্দ দিচ্ছে, আর বাহিরে মূর্তি ধারণ করে আনন্দ দিচ্ছে। তাহলে দেখুন, তাহলে রাধারানী তত্ত্ব কত মহান, কত শ্রেষ্ঠ, কত উন্নত। কিন্তু আমার যে রাধা কৃষ্ণ লীলা শুনে এই সাধারণ ছেলে মেয়েদের কথা চিন্তা করি, কি হবে? সাধারণ ছেলে মেয়ে কি, যে ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসা কি তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে? আর মেয়েটা যে তার পিছনে দৌড়াচ্ছে, ছেলেকে খুশি করবার জন্য না, নিজের ধান্দায় করছে। আর রাধারণ প্রেমের অবস্থা সেই রকম, উন্নত উজ্জ্বল রসস্ব ভক্তিশ্রিয়ম। তার যে ভগবান কৃষ্ণের যে প্রেম, যে উন্নত, কতটা উন্নত আমাদের আচার্যরা বর্ণনা করে ধাপে ধাপে বলছেন। কতটা উন্নত, কতটা উজ্জ্বল। যেখানে রাধারানীর একমাত্র আনন্দ, রাধারানীর আনন্দটা কি? কিসের আনন্দ? কৃষ্ণের আনন্দ দেখলে রাধারানীর আনন্দ হবে। কৃষ্ণের আনন্দ হলে রাধারানী কে আনন্দ হবে? তুমি রসগোল্লা খেলে আমি মিষ্টি বুঝতে পারবো? কেউ বলবে যে একজন রসগোল্লা খেলে তার একজন বুঝতে পারবে না। তা কৃষ্ণের আনন্দ হলে রাধারানীর আনন্দ হবে কি করে? যেহেতু কৃষ্ণ রাধারানী থেকে অভিন্ন, তাই না? যদি ভিন্ন হতো তাহলে এই রসগোল্লা খেলে আনন্দ পেত নাকি? তো ভক্তির কত চরম স্তর হচ্ছে সেইটাই। প্রভুপাদ বলছেন, মায়াবাদীরা বললে আমরা ভগবান সঙ্গে এক হয়ে যাব, আমরাও তাই বলি ভগবান সঙ্গে এক হয়ে যাব। এটা ভগবান সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া না, নাকি ভগবান থেকে অভিন্ন? কিন্তু তাদের এক হয়ে যাওয়া মানে কি?
আর আমাদের এক হয়ে যাওয়া মানে কি, আমরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাও মানে তার সুখ দুঃখটা আমার সুখ দুঃখ, আর প্রভু তার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা। দেখুন তো, আমার সুখ দুঃখ মানে কি, আমার সুখে আমি সুখী, আমার দুঃখে আমি দুঃখী। কিন্তু আরো উন্নত স্তরে গেলে সে কৃষ্ণের আনন্দটাকেই নিজের আনন্দ মনে করবে নাকি। যেই রকম আমরা সকালে উঠেই বাংলাদেশে গেলে অন্ন ডাল সবজি বানাবে, রান্না করবে, বিদেশে গেলে পিজা পাস্তা বানাবে, আর কোথাও গেলে স্যান্ডউইচ সালাড বানাবে, দক্ষিণ ভারতে গেলে ইডলি ধোসা বানাবে, ঠিক আছে। তো কৃষ্ণ সকালে উঠে গোপাল কি খায়? ইডলি ধোসা খায় না পিজা পাস্তা খায়? তো মিশ্রি মাখন খায়। তো আমি কি মিশ্রি মাখন দিয়ে তাকে সেটা খেয়ে থাকতে পারবো? তাহলে আমি কৃষ্ণের সঙ্গে এক হলাম কি করে? আমি কৃষ্ণের সঙ্গে এক হতে পারি না, সে অনেক উন্নত স্তর না, তাই না? তো এইভাবে যে রাধারানীকে বুঝবার জন্য, যে রাধা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তির আসন। তো রাধারানী এখান থেকে আমাদের বুঝতে হবে, সে সাধারণ নারী নয়, সে অসাধারণ নারী নয়, সে স্বর্গের দেবী নয়, তিনি ভগবান কৃষ্ণ থেকেই প্রকট হয়েছেন কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। সবাই তো কৃষ্ণ থেকে এসেছে না? কোথায় বলছে গীতায় সবাই কৃষ্ণ থেকে এসেছে? হ্যাঁ, অহম সর্বস্ব প্রভব মত্ত সর্বম প্রবর্ততে। আরে কৃষ্ণ কি করে অনাদি আদি গোবিন্দ হলো? কৃষ্ণ তো বাবা মা আছে নাকি? কৃষ্ণ আদি কি করে হবে? তার বাবা মা আছে না, তার মানে কৃষ্ণের বাবা মা কৃষ্ণের আগে ছিল না? ছিল না? ছিল না? হ্যাঁ, কি করে তাহলে আজকে তার বাবা মা না থাকলে সে আসবে কি করে? তার বাবা মা অবশ্যই ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তার বাবা মাও কৃষ্ণ থেকে এসেছে, কৃষ্ণের বাবা মাও কৃষ্ণ থেকে এসেছে। যে রাধারানী কৃষ্ণ থেকে এসেছে, তার বাবা মাও কৃষ্ণ থেকে এসেছে। কিভাবে না? রাধারানী কৃষ্ণের কি শক্তি ছিল? আহ্লাদিনী শক্তি, আনন্দানী শক্তি। তার বাবা মা কৃষ্ণের কি শক্তি? সন্ধিনী শক্তি। সন্ধিনী মানে কি? ধারণ শক্তি, যে ধারণ করবে। তো বাবা মা তো ছেলেকে ধারণ করবে না, তো ভগবান কৃষ্ণের ভিতরে সে শক্তি আছে, বাহিরে প্রকাশ হয়েছে নন্দ, যশোদা, দেবকী, বসুদেব, দশরথ, কৌশল্যা নাকি অদিতি, কশ্যপ। যেরকম কৃষ্ণ তিনি নিজেকে বহু রূপে প্রকাশ করলেন, রাম, বামন, নরসিংহ। রাধারানী নিজেকে বহু রূপে প্রকাশ করল, রুক্মিণী, সত্যভামা, লক্ষ্মী, পার্বতী, সচী, এসব রাধারানীর প্রকাশ। সেরকম নন্দ, যশোদা তারা বহু রূপে প্রকাশ করলো, দেবকী, বসুদেব, দশরথ, কৌশল্যা, আর কি অদিতি, যত যত আছে ভগবানের এসব প্রকাশ হল। তো এখানে কথা হলো, যেরকম গোলক বৃন্দাবনে রাধারানী প্রকট হলো, তো এই নন্দ, যশোদা, দেবকী, বসুদেব সব গোলক বৃন্দাবনে আছে। রাধারানী যেরকম অনাদিকাল থেকে গোলক বৃন্দাবনে রয়েছে। আচ্ছা, গোলক বৃন্দাবন তো দেবকী বসুদেব রয়েছে, তাহলে দেবকী বসুদেব কি কৃষ্ণকে কোনোদিন গোলক বৃন্দাবনে জন্ম দিয়েছিল? হ্যাঁ কি না? জন্ম দিয়েছে না? তার মানে সেখানে অনাদিকাল থেকে দেবকী বসুদেব আছে, অনাদিকাল থেকে কৃষ্ণ আছে। এইরকম নয় যে জন্ম দিয়ে তারা পিতামাতা হয়েছে, জন্ম দিয়ে পিতামাতা হয় না। তো ঠিক যেই রকম তার পিতামাতা তার শক্তির প্রকাশ, রাধারানী শক্তির প্রকাশ, সমস্ত গোলক বৃন্দাবন কি তার শক্তির প্রকাশ। এখানে আমরা যেরকম টানতে কাপড় বুনি, তুলো নিব, তুলো নিয়ে দাগা বানাবো, সুতো বানিয়ে কাপড় বানাবো, তারপরে পড়বো। গোলক বৃন্দাবন লোকেরা কাপড় পড়ে না? কাপড় পড়ে? গোলক বৃন্দাবনে মেয়েরা শাড়ি পরে কি না? সেখানে কি মফতলাল ফ্যাক্টরি আছে?
তো শাড়ি পরবে কি করে? শাড়ি আসে কোথা থেকে? সেখানে অলঙ্কার আসে কোথা থেকে? সেখানে কি সোনার লোক আছে বানাই দেয়? হ্যাঁ, ভগবান বিষ্ণু সে অনন্ত শয়ন করেছেন, হ্যাঁ, ক্ষীরসাগরে অনন্ত শয়ন করেছেন, সে সমুদ্রের মাঝে। আমরা ফটোতে কি দেখছি? সুন্দর হলুদ কাপড় পরেছে, কানের দুল লাগিয়েছে, কত কি আছে। তো সেই হলুদ কাপড়টা কে জাহাজে করে নিয়ে গেলে দিল নাকি এখান থেকে? জাহাজে বানিয়ে সেখানে কেউ নিয়ে গিয়েছে? তাহলে কি করে তোমার ভাউতাবাজিকে দেখাচ্ছ? কে যে কেউ প্রশ্ন করবে না? যে কেউ প্রশ্ন করবে যে তোমরা ইস্কনবেলা বইতে দেখাচ্ছ এই ক্ষীর সমুদ্রে ভগবান কাপড় পরে শুয়ে আছে, তো সেখানে কে কাপড়টা বনে দিল? তো সেইখানে এই আমাদের এখানকার মতন নয়, সেখানে সব কিছু ভগবান শক্তির পরিণাম। বুঝতে পারছ? এই ভগবান শক্তি থেকে সব প্রকাশিত হয়। সেখানে আমাদের এখানকার মতন নয়, সব কিছু অমূর্ত শক্তি মূর্ত রূপ ধারণ করে ভগবান অনন্ত লীলা বিলাস করছেন। বুঝতে পারছ? অনাদিকাল থেকে অনন্ত লীলা বিলাস হচ্ছে তার অচিন্ত শক্তির প্রভাবে, অলৌকিক শক্তির প্রভাবে, যেটা কি আমাদের ভৌতিক বুদ্ধি দিয়ে, জড় বুদ্ধি দিয়ে বোধগম্য হবে না। হ্যাঁ, তাই হচ্ছে ভগবান। হ্যাঁ, সেই জন্য রাধারানীর তত্ত্ব বহুত গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব। তো সেই রাধারানী যে ওখানে আছেন গোলক বৃন্দাবনে, তো বর্ণাকারে গর্গ সংহিতে বলা হচ্ছে যে কিভাবে, যে বলা হচ্ছে যে ব্রহ্মা, শিব, এরা সব দেবতারা এবার গোলক বৃন্দাবনে যাওয়ার প্ল্যান করেছে। যেমন বসুন্ধরা খুব অসুরদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। আমরা তো এমনি পড়েছি ভাগবতে, তারা ক্ষীর সমুদ্রের ধারে গেল আর ভগবান বলে দিল তোমরা যা যদুবংশে জন্ম হয়। অন্য পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে এই সমস্ত দেবতারা এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে চলে গেছে। ব্রহ্মাণ্ডটা তো 8টা আবরণ দিয়ে ঘেরা আছে, তো ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কি করে যাবে? এটা তো 8টা আবরণ আছে। তো দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গিয়েছেন। কি করে গেলেন জানেন? কেউ জানে? এটা ছিদ্র আছে, ওই ছিদ্র দিয়ে গেছে। ওই ছিদ্রটা কি হলো? কিভাবে ছিদ্র হলো? হ্যাঁ, বামন দেবের দ্বিতীয় চরণ অন্তরিক্ষে দিল না, সেটা গিয়ে সেই অষ্ট আবরণটা ফুটো করে দিয়েছে। তো সেখান থেকে যে বিরজার জল আসছে, ওপার তো বিরজা নদী আছে, তো এরা নৌকাতে উঠে চড়ে সে ওপারে চলে গেছে বিরজা নদীতে। আর সেখানে গিয়ে দেখছে সেই বিরজার জলে সে অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সে ভাসছে, এই ছোট্ট বলের মতন সে ভাসছে। ওখানে ওপার থেকে দেখছে, যেরকম আমাদের এই মহাকাশ যাত্রীরা গিয়ে পৃথিবীর ফটো পাঠাচ্ছে না, এই পৃথিবীটা দেখতে এরকম, তারা ব্রহ্মাণ্ডের উপরে চলে গিয়েছে, গিয়ে সেখান থেকে ফটো পাঠাচ্ছে যে এরকম দেখতে। সব সেই বিরজা নদীতে সব ছোট ছোট বল ফলের মতন ভাসছে তারা। বিরজা নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়েছে, কি সুন্দর বর্ণনা। তখন ব্রহ্মজ্যোতি এসে গেছে। বিরজা নদী ওপারে কি আছে? ব্রহ্মজ্যোতি আছে। তো সেখানে পৌঁছে দেখছে শুধু জ্যোতির্ময়, দেখতেই পারছে না কিছু। অত জ্যোতি কি করে দেখবে? আমরা তো সূর্য আলোকে দুপুরে দেখতে পারি না। আমাদের এই জড়জগতে যত কোটি কোটি সূর্য আছে, এই কোটি কোটি সূর্য যতটা উজ্জ্বল, ব্রহ্মজ্যোতির একটা রশ্মি তা থেকে আর বেশি উজ্জ্বল। তাহলে কি করে দেখবে? চোখ খুলতেই পারছে না সেপারে গিয়ে। তখন ব্রহ্মা চিন্তা করছে কি হবে। ব্রহ্মা ধ্যান করছেন, তখন ধ্যান করে চোখ খুলছে, খুব দূরে দেখছে বিরাট অনন্ত শেষ নাগ, গোলাকার এরকম। তখন ভগবানের কৃপাতে তারা তাহলে সমস্ত বৃন্দাবনকে দর্শন করতে পেরেছে। তো বৃন্দাবনকে দর্শন করে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে। তো সেখানে
গেট আছে, 8টা গেট আছে। প্রথম গেটে সব হেভি সিকিউরিটি দাঁড়িয়ে আছে, খুব বলবান। খবর দিয়েছে কৃষ্ণের কাছে যেরকম এসছে দেখা করতে, কৃষ্ণ ডেকেছে। 8টা দরজা পেরিয়ে তারা দেখছে সেখানে কৃষ্ণের বৈভব ঐশ্বর্য। আমরা বলি তো বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্য, বৃন্দাবনে মাধুর্য, কিন্তু তার মানে নয় যে বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য নেই, তারা গরিব লোক সব, তা নয়। বৈকুণ্ঠ থেকে কোটি গুণে বেশি ঐশ্বর্য সেখানে রয়েছে, কোটি গুণে বেশি ঐশ্বর্য রয়েছে। কিন্তু মাধুর্য কেন না, ভাবটা, ওদের ভাব হচ্ছে মাধুর্য। ঐশ্বর্যের আছে কিন্তু প্রভাব নেই। তো তারা দেখছে সেখানে সহস্র দল বিশিষ্ট পদ্মের উপরে, সেখানে 108টা একটা পদ্ম আছে, তারপরে অষ্টদল বিশিষ্ট পদ্ম, তার উপরে তারা রাধাকৃষ্ণকে দর্শন করেছে। তো রাধাকৃষ্ণকে দর্শন করে যখন এই জগতে দুঃখের কথা বলছেন, তখন ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে তোমরা বলবার আগে আমি সব জানি, তোমাদের কি সমস্যা আমি সব জানি, তোমরা যাও, যদুবংশে তোমরা অংশে তোমার জন্ম হও, আমি যাব। তখন তারা বসে আছে, ব্রহ্মা শিব সব বসে আছে, তারা দেখছে সব সেই পরব্রহ্মের চিৎ আকাশে বিভিন্ন দিক থেকে সে রামচন্দ্র এসেছেন, এসে কৃষ্ণের শরীরে মিশেছেন। তারপরে নরসিংহ ভগবান এসেছেন, সহস্র বিষ্ণু, শিষ্য বিষ্ণু, বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ থেকে সবাই এসে কৃষ্ণের শরীরে মিলন হয়েছে। এর ভগবান কৃষ্ণ কি করবেন না, এই ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন। তো ধরাধামে ধরুন অবতীর্ণ হবে, তুমি রাধারানীও এসেছেন, তুমি ব্রহ্মাণ্ডে যাবে, আমি এখন কি থাকবো? তো কৃষ্ণ বলছে না না, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। রাধারানী বলছে না না, আমি সেখানে যাব না। তো কৃষ্ণ বলছে আমি যাব, তুমি যাবে না কি করে? না, তুমি গেলে কি হবে, সেখানে তো বৃন্দাবন নেই, গোবর্ধন নেই, যমুনা নেই, যেখানে এগুলো নেই, তুমি থাকলেও আমি যাব না। রাধারানী গিয়েছিল, কৃষ্ণ তো মথুরায় গেল, রাধারানী গেল। কৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়ে তো বিরাট বড় রাজা হয়ে গেল, রাধারানী যেতে পারতো না? হ্যাঁ, এইটুকু রাস্তা যেতে পারতো? ব্রজবাসীর কেউ গেল না। অত ভালোবাসা কৃষ্ণের সঙ্গে, ছোটবেলার বন্ধু, অত বড় হয়ে গেল, যে তার সঙ্গে থাকতে পারতো না, আনন্দ করতে পারতো না, কেন গেল না? এর 7-8টা কারণ আছে, আমি রাধারানী বইতে লিখেছি যে কেন ব্রজবাসীরা কৃষ্ণকে অত ভালোবাসে। কৃষ্ণ তাদের জীবন স্বরূপ ছিল, আর কৃষ্ণ যখন চলে গিয়ে অত বড় হলো, তাহলে সহজেতে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে থাকতে পারতেন, কেন থাকলো না? হ্যাঁ, সে বর্ণনা বইতে দেওয়া হয়েছে, আপনারা পড়বেন। তখন কৃষ্ণ বলছে না না, আমি তোমার জন্য সব নিয়ে যাব। এই যে আমরা যমুনা নদী দেখছি, গোবর্ধন দেখছি, এরা সব গোলক বৃন্দাবন থেকে এসেছে। এখানে আমরা এখানে গোবর্ধন বলি, বৃন্দাবনে কি বলে, গোলকে কি বলে গোবর্ধনের নাম কেউ জানা? গোবর্ধনে নাম, গোলক বৃন্দাবনে কি না, সেখানে বলে শতশৃঙ্গ পর্বত। সে এসে গোবর্ধন রূপে জন্ম হলো এখানে। কোথায় জন্ম হলো? গোবর্ধনের জন্ম কোথায় হলো? শালমলী দ্বীপপুঞ্জে, ভারতের পশ্চিম দিকে। কার ছেলে রূপে জন্ম হলো? দ্রোণাচার্য নেই, দ্রোণাচল পর্বতের পুত্র রূপে গোবর্ধন এসে গেল, যমুনা এসে গেল, সবাই তারা এসে যোগদান করলো। তখন রাধারানী বলল হ্যাঁ, তুমি তো সব নিয়ে যাবে, কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে আমি কোনো পুরুষের মুখ দেখব না, আমি প্রথমে তোমার মুখেই দর্শন করব। সেজন্য রাধারানী যখন জন্ম হয়েছে, কি হয়ে জন্ম হলো? অন্ধ হয়ে জন্ম হয়েছিল রাধারানী। সেই কন্যাকে দেখে মুখে বিদ্যুতের মতন কন্যা। নারদমুনি যখন দর্শন করতে গিয়েছেন, নারদমুনি ঘুরে ঘুরে বৃন্দাবন এসেছেন, কৃষ্ণকে দর্শন করেছেন। আর না, নারদমুনি প্রথম গেছেন গোলকে,
মানে সবাই গোলক, কৃষ্ণ এখানে এসে গেছেন, গোলকে যে দেখছে, গোলকে সেরকম আর প্রভা নেই, জ্যোতি নাই, কি ব্যাপার। তো কৃষ্ণ ভূলোকে এসেছেন, তো ঘুরে ঘুরে নন্দ বাবার ঘরে এসেছেন। তো নন্দ বাবার ঘরে এসে দেখছে, কৃষ্ণকে দেখছে। কৃষ্ণকে কিভাবে দেখছে? ছোট্ট শিশু রূপে দেখছে নাকি? গোলক বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে কিভাবে দেখে সবাই? কিভাবে দেখে? কিশোর রূপ, 16 বছর বয়স। রাধারানীর কিশোরী রূপ কত বয়স? 14 বছর বয়স। আর এখানে নারদমুনি কৃষ্ণকে দেখলো বাচ্চা শিশু, উল্লগ্ন অবস্থায় হয়তো দেখছে পরমেশ্বর ভগবানকে। তার জ্যোতি দেখে বুঝতে পেরেছে। তখন নন্দ বাবাকে বলছে যে তোমার ভাগ্য খুলে গেছে, তুমি আর কিছুতে মনে দেবে না, ধর্মকর্ম সব ছেড়ে এর ছেলেটার ভালোকে দেখাশোনা করো, তোমার সৌভাগ্য হবে। তাকে বুঝে টুঝে বেরিয়ে গেছেন। রাস্তায় চিন্তা করছেন যে গোলকেশ্বর কৃষ্ণ এখানে, তাহলে গোলকেশ্বরী তো সেখানে থাকবে না, নিশ্চয়ই এখানে কোথায় এসেছে। তো সে গোলকেশ্বরী কোথায়? তো তার অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। ব্রজবাসীদের বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছেন, খবর না কার বাড়িতে আছে। তো সবাই নারদমুনিকে দেখে খুব অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, হ্যাঁ, পূজা দিচ্ছে, উপহার দিচ্ছে। তো ঘুরে 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 গিয়ে পৌঁছেছেন কার বাড়িতে? বৃষভানু বাড়িতে। এই বৃষভানু হচ্ছে, তার বাবার নাম হচ্ছে মহাভানু। এই মহাভানুকে, এই মহাভানু পূর্বজন্মে ছিল কে জানো? ভানু শব্দের মানে কেউ জানো? সূর্য। এই সূর্য দেবতা ছিল। এই সূর্য দেবতা অনেক তপস্যা করেছে, অনেক তপস্যা করেছেন সূর্য দেবতা। তো এই রাধারানীকে তার কন্যা হও বা পুত্রের কন্যা রূপে পাওয়ার জন্য তার ঘরে, তো সেজন্য তিনি মহাভানু, মহাভানুর 5 পুত্র, যেরকম উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সনন্দ, নন্দন ছিল না, কার পুত্র ছিল তারা? 5 পুত্র ছিল কার? পর্জন মহারাজ। পর্জন মহারাজ 5 পুত্র ছিল। এই মহাভানুর এই 5 পুত্র ছিল, চন্দ্রভানু, ঋষভানু আর কি, এও মধ্যম পুত্র ছিল। নন্দ মহারাজ মধ্যম পুত্র, এও মধ্যম পুত্র ছিল। আর মুখরার কন্যা ছিল কীর্তিদা। এদের পুরো নাম বইতে আছে, আমি ভুলে গেছি। তখন এই চন্দ্রভানু ঘরে গিয়েছেন। তো নারদমুনি, আমি নর্মালি এই কাহিনীটা বলি না, কেন বলি না জানো? কেন বলি না? এটা গুরু মহারাজ বলে সবসময়, যেন গুরু মহারাজ আমি রেখে দিই। এটা যদি এবছর গুরু মহারাজ নেই এখানে, তা আমি এটা বলবো। তো বৃষভানু রাজার ঘরে গিয়ে নারদমুনি জিজ্ঞাসা করছেন, তোমার কোন ছেলে মেয়ে কেউ আছে? আমি একটু দেখতে চাইছি। তখন বৃষভানু রাজা গিয়ে তার ছেলেকে নিয়ে এসেছে। তার ছেলের নামটা কি? শ্রীদাম। শ্রীদাম তার ছেলে। আর দেখতে খুব সুন্দর, আর অত আকর্ষণ। নারদমুনি দেখেই তাকে আলিঙ্গন করে ফেলেছে। তাকে বলছে, আরে তোমার এই ছেলে খুব ভাগ্যবান, এ কৃষ্ণ বলরামের বাল্য বন্ধু হবে, তাদের সঙ্গে খেলা করবে, তুমি ওকে ভালো করে যত্ন করো। এরকম তাকে আশীর্বাদ করে শ্রীদামকে দেখে যখন নারদমুনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন বৃষভানু রাজা বলছেন, ও নারদমুনি, দাঁড়ান দাঁড়ান, আসলে আমার একটা কন্যাও আছে, আমি আপনার সামনে নিয়ে আসি না। অন্ধ তো দেখতে খুব সুন্দরী, কিন্তু অন্ধ, ও ঘরে শুয়ে আছে, আপনি একটু গিয়ে ওকে আশীর্বাদ করে আসুন। তখন নারদমুনি একা একা গিয়েছেন, বৃষভানু রাজাও যায় না। গিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বৃষভানু রাজা চলে গেছেন। বৃষভানু রাজা থাকলে সব কিছু হবে না, তা না। আর যখন সে কন্যাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নারদমুনি কোলে ধরেছেন, কোলে ধরেছে। আর কোলে ধরে অত আনন্দ পাচ্ছে, আর কৃষ্ণের প্রতি আরো প্রেম ভাব আর জাগ্রত হয়েছে। তখন চিন্তা করছেন যে আমি তো অত সুন্দরী দর্শন করেছি, আমি পার্বতীকে দর্শন করেছি, জগতের সব থেকে সুন্দরী পার্বতী দেবীকে দর্শন করেছি, আর আমি মোহিনীকে দর্শন করেছি, লক্ষ্মী দেবীকে দর্শন করেছি, এইরকম সুন্দরী কাউকে দর্শন করি না। এ কে?
একে কোলে ধরতেই কৃষ্ণের প্রতি আমার তো প্রেম জাগে কেন, তো এইরকম মনে করে তখন নারদমুনি কোলে করে, সে বলছে এই নিশ্চয় গোলকেশ্বরী হবে। তো নিয়ে গিয়েছে একটা ঘরে কোণে গিয়ে বলছে আমি স্তব মহিমা গান করব। একটা সুন্দর স্তব, এটা পড়বেন, বইতে আমি লিখেছি, হ্যাঁ গ্রন্থ থেকে দেখে অবশ্য, যে রাধারানীর মহিমা বর্ণনা করছেন। তো রাধারানীর মহিমা বর্ণনা করতে করতে উনার ইচ্ছা হয়েছে, রাধারানী আমি তোমাকে কিশোরী রূপে দর্শন করতে চাই। বলছে তুমি কৃপা করে আমাকে কিশোরী রূপে দর্শন দাও। আর কিশোরী রূপে দর্শন হচ্ছে না। তখন নারদমুনি তার মহিমা গান করতে কৃষ্ণের মহিমা গান শুরু করেছে। আর কৃষ্ণের মহিমা গান শুরু করতে করতে কৃষ্ণের কিশোর রূপের যখন বর্ণনা করেছে, রাধারানী আর শিশু রূপে থাকতে পারে না, তখন হুট করেছে কিশোরী রূপ ধারণ করেছে। সে ভগবান কিশোর রূপের যে বর্ণনা শুনেছে, তখন রাধারানী তখন সঙ্গে সঙ্গে সে কিশোরী রূপ ধারণ করেছে। আর সেই রূপকে দর্শন করে নারদমুনির কি অবস্থা হলো, হ্যাঁ সে জীর্ণ করতে পারবে? রাধারানী সেই রূপের মহিমাকে জীর্ণ করতে পারবে? মূর্ছায় পড়ে গেছে। সে দর্শন করে মূর্ছায় পড়ে গেছে, বিদ্যুতের মতন তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তখন সমস্ত রাধারানীর সঙ্গে সঙ্গে ললিতা সব সখীরাও এসে পৌঁছে গেছে ওই কিশোরী রূপে। তখন সব সখীরা কি করছে, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে রাধারানীর চরণ কমলকে ধৌত করে ধুয়ে তারা কি করছে না নারদমুনির উপরে ছিটিয়েছে। আর তখন নারদমুনির চেতনা এসেছে, নারদ চোখ ভরে রাধারানীকে দর্শন করছে, সে অবাক হয়ে গেছে, মানে তার বাক্য স্ফুরছে না, যে প্রার্থনা করবে বাক স্ফুরিত হচ্ছে না। তখন গোপীরা বলছে, সখীরা বলছে, আরে নারদমুনি তুমি হাঁ করে কি বসে আছ? এই যে রূপ দর্শন করছ, এই রূপ ব্রহ্মা শিব সনক তাদেরও দুর্লভ, সেই রূপ তুমি দর্শন করতে পারছো, হাঁ করে বসে আছো কি প্রণাম করো? মানে নারদমুনি প্রণাম করতে ভুলে গেছে, এই অবাকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি তাড়াতাড়ি পরিক্রমা করো, তাড়াতাড়ি পরিক্রমা করো। তখন নারদমুনি সঙ্গে সঙ্গে আবার রাধারানী সেই শিশুরূপ ধারণ করেছে। আর শিশুরূপ ধারণ করেছে, তখন নারদমুনি কি করছে বুঝে গেছে তো রাধারানী, হ্যাঁ সে লম্ব দণ্ডবোধ প্রণাম করছে, স্তব করছে, স্তুতি করছে। আর বৃষভানু রাজা চিন্তা করছে কি ব্যাপার, অতক্ষণ নারদমুনি গেল আমার মেয়েকে দেখতে ফিরছে না কেন? তো বৃষভানু রাজা আসে দরজা দেখছে, এই নারদমুনি কি করছে, তার শিশুকন্যাকে প্রণাম করছে, স্তব স্তুতি করছে। বৃষভানু রাজা ঢুকে পড়েছেন, আরে নারদমুনি কি করছে কি করছে? আরে আমার ছোট্ট মেয়েকে আপনি প্রণাম করছেন, আপনি তো আশীর্বাদ করবে তাকে, আপনি প্রণাম করছেন না কেন? নারদমুনি বলছে তুমি একদিন সব বুঝতে পারবে আমি কেন প্রণাম করছি, তুমি সব বুঝতে পারবে। তুমি জীবনের সব কিছুকে বাদ দিয়ে, তোমার ধর্ম কর্ম জপ তপ সব বাদ দিয়ে তুমি এই কন্যার দেখাশোনা করবে, সমস্ত জীবনের সমস্ত সৌভাগ্যের তুমি অধিকারী হবে। তো এইভাবে নারদমুনির প্রথম দর্শন হলো রাধারানী। তো রাধারানী তো সেখানে গোলক বৃন্দাবন বলে দিয়েছে যে আমি কাউর মুখ দর্শন করবো না, প্রথমে কৃষ্ণের মুখ দর্শন করব। তো রাধারানী এই যে অন্ধ মেয়ে ছিল বলে তো বৃষভানু রাজা নিয়ে আসলো না, তখন মা যশোদা কি করেছেন না, একদিন এই কীর্তিদার সুন্দরী কন্যা হয়েছে, সবাই দেখতে যাচ্ছে, তো উনি একদিন দেখতে গেছেন, কৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে গেছেন। হ্যাঁ, তো রাধারানী তো বলতে আমি চোখ খুলবো না তোমাকে না দেখলে, সব অন্ধ হয়ে বসে আছে। কৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে গেছেন, তো মা কীর্তিদার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখন মা যশোদা কিন্তু কৃষ্ণকে কোলে রেখে দিয়ে, এই মাটিতে রেখে দিয়ে এই কীর্তিদার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। আর ইতিমধ্যে কৃষ্ণ কি করেছে, হামাগুড়ি খেয়ে খেয়ে যে শিশু রাধারানী যে দোলনার উপরে ঝুলছিল, তো সেইখানে গিয়ে দেখছে। তখন রাধারানী বুঝতে পেরেছে কৃষ্ণ এসে গেছে। কি করে বুঝলো? দেখতে পেরেছে, চোখ তো বন্ধ। হ্যাঁ, তা অঙ্গের গন্ধ পেয়েছে, স্পর্শ পেয়েছে। এই বাচ্চারা দেখবে না, বাচ্চাকে দেখলে ছুঁতে চায়, দেখবে এই দুটো বাচ্চা দেখবে কোলে ধরে থাকবে, এ তাকে ধরবে সে আকে ধরবে, ওর স্বভাব এটা বাচ্চাদের। হ্যাঁ, তো সেই স্বভাব কৃষ্ণকে তাকে ধরতে গেছে। তো রাধারানী চক্ষু বন্ধ হলে কি হবে, স্পর্শ পেয়ে কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ, কৃষ্ণের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ, এটা পূর্ণ মাত্রার রাধার
অনুভব হয়। কেন পূর্ণমাত্রা রাধারানীর অনুভব হয়? তার মধ্যে কি আছে বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত মাধুরিমাগুলো পূর্ণরূপে তিনি আস্বাদন করেন। কি আছে বলে বলতে পারবে? আমরা তো পারি না। আমরা 2-4 মিনিট দেখার পরে বিরক্ত হয়ে যাই। বা কেউ ঢুকে রাধা মাধবকে দেখবে কি ঝাড়বতীকে দেখে। রাধারানী অত অনুভব করে কি করে? চোখ বন্ধ থাকলে গন্ধটা বুঝতে পারে কি করে? কেউ জানো? কেন রাধারানী সব থেকে বেশি বুঝতে পারে কেউ জানো? কৃষ্ণের মাধুর্যকে কার দ্বারা বোঝা যায়? রাধারানীর কাছে কি আছে? রাধারানীর কাছে কি আছে বলে সে এইভাবে বুঝতে পারে কৃষ্ণকে। কতবার তো বলেছি আগে আমি, কৃষ্ণের কাছে কি আছে, রাধার কাছে কি আছে। যেটার জন্য কৃষ্ণ রাধারানীকে চায়, রাধারানী কৃষ্ণকে চায়। রাধারানীর কাছে কি আছে? প্রেম আছে। রাধারানীর কাছে প্রেম আছে, কৃষ্ণের কাছে মাধুর্য আছে, আমাদের কাছে কাম আছে। আমাদের কাছে কাম আছে, তাই কৃষ্ণের সেই রূপ রস গন্ধ শব্দ আমাদের অনুভব হয় না। কিন্তু রাধারানীর মধ্যে পূর্ণমাত্রার প্রেম আছে, তো তাই ও খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে, গন্ধ বুঝতে পারে, স্পর্শ বুঝতে পারে, আমরা বুঝতে পারি না। তখন হাত লাগিয়ে তখন সঙ্গে সঙ্গে রাধারানী চক্ষু খুলেছেন, চক্ষু খুলতে খেলা করছে। তখন কোথায় গেল আমার কৃষ্ণ খুঁজতে গিয়েছে। তো ওরা তো আলাপ করছে, কীর্তিদা বলছে ভগবান অত সুন্দর কন্যা দিল, অত সুন্দরী, কিন্তু চোখ খোলে না, অন্ধ। তো মা দোষ দেখছে আর কোথায় অন্ধ, তো চোখ খোলে বসে আছে এখানে। তো সবাই দেখলো, আরে খুব আনন্দ পেয়ে গেছে, হ্যাঁ, যে রাধারানী চোখ খোলে, যে এখানে বলেছিল তোমাকে আমি প্রথম দর্শন করব। তাই আজকে আমরা এই পর্যন্ত শ্রবণ করলাম। যারা এখন রাধাষ্টমী আসছে, এই সমস্ত লীলা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নিয়ে, পুরাণ থেকে নিয়ে, গোস্বামীদের কাছ থেকে নিয়ে, রাধারানীর গোলক বৃন্দাবনে কী করে আবির্ভাব হলো, এখানে কী করে আবির্ভাব হলো, তার তত্ত্ব কি সব এই রাধারানী গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। একটা গ্রন্থে এরকম পাবে না। আর রাধারানী অত লীলা হয়েছে, তো এই পার্ট 1, এখন পার্ট 2ও বেরিয়েছে। যারা পার্ট 1 কিনেছ, এর পার্ট 2ও কিনতে পারবে। কিন্তু আমি দেখে দেখে আরো অত লীলা দেখছি, আর পার্ট 3ও লাগবে একটা দেখছি। রাধারানীর অত লীলা আছে, প্রচুর লীলা মহাপ্রভু তারা অন্যগামীরা প্রকাশ করেছেন। যদি কেউ গ্রন্থ চাও, ওই টেবিলে পাওয়া যাবে। ওইখান থেকে আজকে সংগ্রহ করে প্রতিদিন এই রাধাষ্টমীর মধ্যে যেন গ্রন্থটা শেষ করে, ঠিক আছে? যার কাছে আছে আজকে পাঠ করা শুরু করুন। তাহলে কী হবে না, রাধা চেতনা, রাধা কনসিয়াসনেস আসবে নাকি? আমাদের সারা জীবন কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস হচ্ছে, আর এই 3 দিন রাধা কনসিয়াসনেস হবে নাকি? তাহলে রাধারানীর যে ভাব, সেই ভাবে আমরা কৃষ্ণকে আরাধনা করতে পারবো। হ্যাঁ, রাধারানী ভাবটা কি না, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণম ব্রজ। তো সেটা আরেকটা ঘোষণা করি, আমাদের 7 লক্ষ গীতা লেখন মহাযজ্ঞ, কারা কারা জানো এই ব্যাপারে? মাতাজিরা বেশি জানে, বাবাজিরা কম জানে। বাবাজিদের অনেক কাজ, তো রান্না বান্না করবে, ঘর বাড়ি, কত কাজ। তা আমরা গুরু মহারাজ গত রাধাষ্টমীর দিনই শুরু হলো এটা, 1 কোটি মানুষকে দিয়ে গীতা লেখানো হবে। তো আমরা একটা গীতা বই দিচ্ছি, একটা খালি ডায়েরি দিচ্ছি, প্রতিদিন 2টো করে শ্লোক লিখবেন। 1 বছরে নিজের হস্তলিখিত গীতা হয়ে যাবে। আর 1 বছর কি হবে, 4-5 মাসে সব গীতা আনা শুরু করে দিয়েছে। তো রাধা মাধবকে অফারিং করা হবে সার্টিফিকেট। কারোর কমপ্লিট হয়েছে, তখন সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। আমি যে স্টল বসেছে একটা, এই স্টলে আপনারা এই হরিনাম বইটা ফেরত দেবেন, এটা টিওভিতে রাখা হবে। আর এইটা আমরা রাধা মাধবের চরণ তুলসী দিয়ে আপনার হাতে দেব। আর শেষ পাতায় আপনার অনুভূতি লিখবেন। এখানে পরে আমরা জননী বাসপুর গুরু মহারাজের সিগনেচার স্টাম্প বসাবো। এইটা হচ্ছে কলিযুগের জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনারা যারা এখানে আছেন, কারা কারা গীতা শুনেন হাত তোলো, গীতা শ্রবণ করেন, কারা কারা গীতা পড়েন, কারা কারা গীতা বললেন, কিছু বলেন, কারা কারা গীতা লেখেন? খুব কম গীতা লেখে। কিন্তু একটা কথা বলবো, গীতা পাঠ হয়, ঘুম লাগে না? নাই?
কোনো কোনো সময় ঘুম লাগে। গীতা যখন শুনেন ঘুম লাগে, যখন গীতা পড়ে ঘুম লাগে না নেই? গীতা শোনার সময় ঘুমাতে পারবে, গীতা পড়ার সময় ঘুমাতে পারবে, গীতা লিখতে গেলে ঘুম হবে? হবে? হ্যাঁ কি না? তার সেই জন্য সবাই গীতা লিখতে হবে। গীতা লেখা মানে কি ভগবান কৃষ্ণ নিজেকে এই গীতা রূপে প্রকাশ করেছেন, ঠিক না নেই? গীতার ভগবান কৃষ্ণ তো অভিন্ন। তো যখন আমি গীতাটা লিখবো মানে কি আমি কৃষ্ণের পুরো ধ্যান করছি, কৃষ্ণের পুরা সংস্পর্শে আসছি। তাই 2 করে গীতা শ্লোক লিখবেন, 333 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি। এই স্টলে করতে পারবেন, বাহিরেও আমাদের স্টল আছে আম গাছের নিচে, সেখানে করবেন, তাহলে খুব আনন্দ পাবেন, এতে খুব আনন্দ পাবেন। যে সংকল্প আছে সংকল্প করতে পারেন, এই ফলটা গুরু মহাদেবকে দিতে পারেন, বা আপনাদেরকে ভালোবাসেন তাকেও দিতে পারেন। তো কারা কারা মনে করছে খুব ভালো প্রোগ্রাম, এটা ভালো প্রোগ্রাম একটা, ভালো কারা মনে করে খুব ভালো জিনিস, হাত তোলো। ভালো, সবাই মনে করছে ভালো। আচ্ছা, সবাই ভালো যদি ভালো হয়, কারা কারা করবে হাত তোলো, কারা কারা করবে এটা? আচ্ছা, আর দিবা চিন্তা করে অনেক হাত তুলেছ, ঠিক আছে। রাধা মাধবের সামনে কিন্তু হাত তুলেছ, ফাঁকি দেবে না। 10টার সময় স্টল খুলবে, সেখানে গিয়ে ফর্মটা ফিল আপ করবে। যাই 7 লক্ষ গীতার লেখানো মহাযজ্ঞ কে। এই রাধাষ্টমী আসছে, তো এই রাধা রানীকে স্মরণ করে রাধাষ্টমী দিন শুরু করবে। আজকে এনরোল করো, পরশু থেকে শুরু করবে, তাহলে রাধারানী শক্তি দেবে। মাত্র 333 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি, 3টে বই পাবে। তো অনেক লোক হুড়াহুড় করে নিয়ে যায়, ও 333 টাকা কোনো ব্যাপার নয়, দেন দেন আমি একটা ফর্ম ফিল আপ করে দিই। আর 333 টাকা ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রতিদিন 2 করে লেখা এটা বড় ব্যাপার নাকি? আপনি লিখবেন, সংকল্প করেছেন, মনটা বলবে আরে না না একটু কালকে লিখে দেবো, এই 1 সপ্তাহে 10-12টা লিখে দেবো না, 2 করে রোজ লিখবেন। তো মন বলবে না না আজকে লিখতেই হবে। না লেখে ঘুমাতেই যাবে না, ঠিক বলছি? না লেখে কি ঘুমাতে যাবে না, ঠিক বলছে না ভুল বলছি? ঠিক না ভুল? ভুল। এটা না লেখে ঘুমাতে যাবে না মানে কি দিনের সব কাজ হয়তো শেষ কাজটা গীতা লেখা নাকি? না, তা নয়। ঘুমাবার আগে লিখবে না, ঘুম থেকে উঠে লিখবে, ঠিক আছে? ঘুম থেকে উঠে লিখবে। আর এতে কি হবে, 365 দিন আপনার মন বলবে ও কালকে লিখি, আজকে কি লিখবো। আপনি মনকে বলবে না না আজকে লিখতেই হবে, এক মন লেখো। তো কালকে সকালে উঠবেন, লিখতে মন বলবে কালকে লিখলে, এক মন আজকে লেখো। যদি সারা বছর এরকম মনকে তাগিদা দেবেন, তাহলে বছরের শেষে কি হবে জানেন? কি হবে জানেন? এই মন আপনার দাস হবে। এখন আমরা মনের দাস আছে না, মন আমাদের দাস হবে। তো সর্বত হবে এই গীতার লেখন জগতের বড় কল্যাণ করবে। 1 কোটি মানুষকে যে গীতা লেখানো হবে, যারা করেনি তারা করবে, যারা করেছে তারা কি করবে? তারা অন্যকে দিয়ে করাবে, আরো 5টা 10টা লোকের দেবে। কি লাভ হবে আপনার? তাতে লাভ হবে, কমিশন পাবে আপনি। কে বলেছে কমিশন পাওয়ার কথা? তুমি কুনবে কৃষ্ণ নাম 10টি লইবা আমি, পূর্ণ হবে কাম। কে বলেছে? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন। হ্যাঁ, আপনি যত গীতা লেখন ডিস্ট্রিবিউট করবেন সব ভগবান আপনাকে কমিশন দেবে, ঠিক আছে? তো সবাইকে অনুরোধ, আপনারা এই গীতা লেখন মহাযজ্ঞ আমরা যে শুরু করা হয়েছে যোগদান করুন। আমরা চাইছি সারা পৃথিবীতে এই লেখাটা অভ্যাস যেন মানুষ করে, নাকি? ভালো হবে না? বলছে 10 বার শুনলে যেটা বুঝবে না, একবার লিখলে বুঝতে পারবে, হৃদবোধ হবে। এটা একটা জেনারেল প্র্যাকটিসতে যেন পরিণত হয়, সবাই চেষ্টা করুন। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়, শ্রীমতী রাধারানী কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। जय जय हिज होलीनेस श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा सुधी।